السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ ویڈیو بناؤں، لیکن ٹائم نہیں مل رہا تھا۔ اور دن کو روزہ ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو پتہ ہے، پھر روزے میں بندہ بات بھی نہیں کر سکتا ہے، کافی مسئلے ہوتے ہیں، پیاس لگتی ہے، صحیح ڈھنگ سے باتیں نہیں کر سکتا ہے بندہ۔ تو دوستوں، ویڈیو اس بات پہ بنانا چاہ رہا تھا کہ تحریک لبیک پاکستان کے اوپر گورنمنٹ پاکستان نے پابندی لگا دی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ان کی مطالبات کو اتنی بڑی مطالبات بھی نہیں ہے کہ یہ مطلب بالکل منظور نہ ہونے کے قابل ہو۔ یہ ایسے نہیں کہہ رہے کہ آپ فرانس کے ساتھ جنگ کرو یا خدا نخواستہ ڈم بم مارو فرانس کے اوپر۔ چھوٹا سا مطالبہ ان کا ہے کہ فرانس کے سفیر کو ملک سے نکال دو۔ اور یہ دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے، کسی ملک کی پالیسیاں اگر کسی ملک کے خلاف ہو تو وہ اپنی پالیسیوں کے مفاد میں اپنے سفیر کو واپس بلا لیتا ہے، اس ملک کے سفیر کو اپنے ملک سے نکال لیتا ہے۔ تو اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے فرانس میں، وہ بھی بالکل فرانس کی جو ہے نا قومی سطح پہ، گورنمنٹ کی سطح پہ، سرکاری سطح پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے اور ہم مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہے۔ تو سب سے پہلے بات یہ کہ اگر دیکھا جائے تو تحریک لبیک پاکستان نے تشدد کا راستہ اختیار کیا ہے۔ تو تشدد کا راستہ صرف ان کی طرف سے نہیں، پولیس والوں کی طرف سے بھی ہے۔ ان کے روزے دار لڑکوں کے اوپر تشدد کیا گیا، کتنوں کو شہید کیا گیا، لیکن وہ میڈیا بھی نہیں دکھاتے ہیں۔ کسی بھی میڈیا چینل کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں پر یہ چیز آپ کو نہیں دکھائی دے گی کہ ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے۔ ذرا یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں آپ۔ تشدد کسی بھی طرف سے ہو، تشدد بالکل غلط ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تحریک لبیک والے تشدد کرے تو صحیح ہے، پولیس تشدد کرے تو صحیح نہیں ہے۔ ذرا یہ ویڈیو بھی دیکھیں جو تحریک لبیک والے پولیس والوں کے اوپر کر رہی، بھی بہت ہی غلط ہے۔ قانون کو آپ نے کسی بھی حالت میں ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ ذرا یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ اچھا، تو دونوں ویڈیوز آپ لوگوں نے دیکھ لیا۔ یہ تو ہو گئے پولیس کے اوپر تشدد کرنے والی، اور پولیس خود بھی توڑ پھوڑ کر رہی ہے، تو یہ چیزیں تو آپ لوگوں نے دیکھ ہی لیا۔ اب دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ہمارے حکمران جماعت نے یہی طریقہ اپنایا تھا، اور سب سے پہلی کہانی شروع بھی انہی کی طرف سے ہوئی ہے۔ تو تشدد کا راستہ اختیار کرنا، لوگوں کو بغاوت کی اور بھڑکانا، اگر اس بات کے اوپر تحریک لبیک کے اوپر پابندی لگی ہے تو سب سے پہلے پابندی میرے خیال میں کالعدم قرار دینا، تحریک انصاف کو کالعدم قرار دینا چاہیے۔ ذرا شیخ رشید کا یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائے۔ سارے ملک میں آگ لگا دوں گا۔ میں اپوزیشن سے خاص طور پر درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے لیے یہ وقت بڑا حساس ہے۔ اپنی ذات کے لیے، اپنی سیاست کے لیے ملک کو کسی بحران میں داخل نہ کریں۔ میں اس اسمبلی کو آگ لگا دوں گا، اس ملک کو آگ لگا دوں گا، اس اسمبلی کو آگ۔ شیخ رشید صاحب موصوف آج کل پاکستان کا وزیر داخلہ ہے، جنہوں نے تحریک لبیک پاکستان کے اوپر پابندی لگائی ہے۔ تو اگر انہی باتوں کے اوپر شیخ رشید کے اوپر پابندی نہیں لگ سکتی ہے تو میرے خیال میں تحریک لبیک کے اوپر پابندی لگانا بھی سراسر زیادتی ہوگی۔ قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے۔ ہمارا وزیر اعظم عمران خان صاحب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں۔ ریاست مدینہ میں یہاں تک کہ یہودی اور مسلمان کا کیس بھی اگر ہو تو وہاں پر انصاف کی بات کی جاتی ہے، انصاف کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک مسلمان ہے، ایک یہودی ہے تو مسلمان کے حق میں فیصلہ دیا جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر انصاف کرنا ہے تو انصاف دونوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جیسے کالعدم تحریک لبیک کو قرار دیا گیا، ایسے ہی کالعدم تحریک انصاف کو قرار دیا جائے۔ جیسے پابندیاں تحریک لبیک کے اوپر لگی، ایسی پابندیاں شیخ رشید کے اوپر بھی لگانی چاہیے۔ ذرا عمران خان کی ویڈیو ملاحظہ فرمائیے۔ جمعرات کو میں لاہور جا رہا ہوں اور میں لاہور بند کروں گا۔ 4 تاریخ کو میں لاہور پہنچوں گا اور لاہور کو بند کروں گا۔ 8 تاریخ کو میں فیصل آباد جاؤں گا، فیصل آباد بند کروں گا۔
12 तारीख को मैं कराची जाऊंगा, कराची बंद करूंगा और 16 तारीख को मैं सारा पाकिस्तान बंद करूंगा। इमरान खान ने कहा कि अभी तो उन्होंने कुछ नहीं किया। तो इमरान खान की वीडियो भी आप लोगों ने देख लिया। इमरान खान क्या कह रहे हैं कि मैं उन पुलिस वालों को अपने हाथों से फांसी दूंगा, तो और थानों से ख़ुद भी लोगों को छुड़ा के ले गए, वो वीडियोस भी मौजूद हैं, सबके सामने हैं। तो अगर एक बंदा थानों से ख़ुद अपने लोगों को छुड़ा के ले जा सकता है, कानून हाथ में लेता है और ख़ुद ही कहता है कि जो पुलिस वाला हमें कुछ कहेंगे मैं अपने हाथों से उन्हें फांसी दूंगा, तो वो बात अगर तहरीक इंसाफ वाले करे तो गलत है, तहरीक लब्बैक वाले करे तो भी गलत है। लेकिन उलट नहीं होना चाहिए कि तहरीक इंसाफ वाले करे तो सही हो, तहरीक लब्बैक वाले करे तो गलत हो। दोहरा कानून किसी भी मुल्क में नहीं चल सकता है, कानून सबके लिए बराबर होने चाहिए। एक बात मैं बिल्कुल वाज़ेह कर दूं, मैं किसी भी सूरत में तशद्दुद का हामी नहीं हूँ। तहरीक लब्बैक वाले अगर तशद्दुद कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, तशद्दुद का रास्ता अख्तियार नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात सबसे मेन बात उनकी है कि फ़रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए। तो अगर ये देखा जाए बिल्कुल भी गलत नहीं है। आप किसी की भी सफ़ीर को अगर आपकी मुल्क की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ बात करते हैं आप उसको मुल्क बदर कर सकते हैं। अगर हम ये नहीं कहते आप फ़रांस के ऊपर एटम बम मारो, जंग छेड़ दो, पूरी दुनिया में जंग छेड़ दो, लेकिन ये बात ज़रूर होनी चाहिए कि अगर फ़रांस को अपने किए हो पर कोई शर्मिंदगी नहीं है, वो बिल्कुल सीना चौड़ा करके अभी भी नौज़ुबिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करते रहते हैं, कौमी सतह पे, सरकारी सतह पे उनकी गुस्ताखियाँ जारी है। तो इस सूरत में किसी भी मुसलमान के लिए ज़ेब नहीं देता है कि वो फ़रांस की जो है ना फ़रांसीसी मसनूआत इस्तेमाल करे और फ़रांस के साथ अच्छे ताल्लुक़ात रखें। हमारे से जो हो सकता है हम ये करें, हम ख़ास तौर पे टोटल से हम पेट्रोल नहीं भरवाए, फ़रांसी जितनी मसनूआत है, बिस्कट है, दूसरी चीज़ें हैं, जो मेकअप की चीज़ें, हम फ़रांसी मसनूआत के बायकाट करते रहे। ये सिर्फ हुकूमत के ऊपर लाजमी नहीं कि हम हुकूमत को बोले तुम सिर्फ यही काम करो। हर मुसलमान अपनी ताकत के मुताबिक ये काम कर सकता है। हम कुछ नहीं तो हम उनकी मसनूआत का बायकाट करें, हम उनके साबुन नहीं ख़रीदे, हम उनकी बिस्कट नहीं ख़रीदे, हम उनके पम्पों से हम पेट्रोल नहीं डलवाए, तो ये भी सबसे बड़ा जहाद हम ये कर सकते हैं। और इसमें हमारे कोई पैसे भी खर्च नहीं होते। ऐसे नहीं कि आपको पेट्रोल सिर्फ टोटल के पंप से मिल सकता है या बिस्कट आपको सिर्फ फ़रांसीसी बिस्कट मिल सकता है। बहुत सारे बिस्कट हमारे पाकिस्तानी भी है, किसी और मुल्क की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह मेकअप के सामान है, वो किसी और मुल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चीज़ें हैं उसका मतलब दूसरा उसकी ऑटोमेटिकली उसकी नामुल बदल तो है आपके पास, तो वो इस्तेमाल कर दे। ये लाजमी नहीं कि फ़रांस की चीज़ें आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ऐसे नहीं कि आप पता नहीं आप ज़िंदा नहीं रह सकते या ऐसे कोई मसला हो। तो मेरी गुजारिश ये है कि आप मीडिया वालों से भी गुजारिश है कि आप दोनों तरफ का दिखाएं कि जो तशद्दुद पुलिस वाले कर रहे वो भी दिखा दें और जो तशद्दुद वो कर रहे वो भी दिखा दें। ऐसे नहीं कि जो तहरीक लब्बैक वाले तशद्दुद कर रहे वो तो आप दिखा दें और जो पुलिस वाले कर रहे हो आप नहीं दिखा दें। और दूसरी बात ये कि जो अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क में जो भी पार्टी आती है, जो पाकिस्तान की बात करती है, जो इस्लाम की बात करती है, उसको कलअदम करार दिया जाता है। और दूसरा अगर जो पार्टी जमहूरियत का लिबादा ओढ़ के या सेकुलरिज़म का लिबादा ओढ़ के वो टारगेट किलिंग भी करे, वो बोरी बन लाशें भी फेंके, वो कुछ भी करे, वो भत्तले, उनको कलअदम करार नहीं दिया जा सकता है। आप ऐसे पार्टी को कैसे कलअदम करार दे सकते हैं जिसकी 3 सूबाई असम्बली की मेंबर आपके उसी पार्टी के हो। तहरीक लब्बैक की 2 सीनियर असम्बली में 2 उनके अपने मेंबर हैं और एक उनका मखसूस नशिस्त पे मेंबर है, टोटल 3 मेंबर्स हैं उनके। तो अगर इसी तरह इस लिहाज से देखा जाए तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान में कोई भी सियासी पार्टी नहीं बच सकती है। और अगर पाबंदी लगाना तो सबके ऊपर पाबंदी लगा दे, अगर नहीं लगाना तो इनके ऊपर भी नहीं लगाए। तो तमाम मुसलमानों से मेरी गुजारिश है कि आप लोगों से जितना हो सकता है, आप 1 रुपये का चीज़ ले रहे हैं, 1000 का, 1 करोड़ रुपए का, आप फ़रांसीसी मसनूआत का बायकाट करें। आप जितना हमसे हो सकता है हम वो कर सकते हैं, जितना हमारे बस में वो हम कर सकते हैं। इंसान वो करे जो उसके बस में होता है। रहा उनका जो मुतालिबा है कि फ़रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए, तो अगर इतना मसला है, आपको इतना प्यार है फ़रांसीसी सफ़ीर से आपको, तो उनसे मुआहदे नहीं करते। आप ख़ुद मुआहदे करके मुआहदे की खिलाफ वर्जी भी कर रहे हो। ऊपर से आपने कितनी दफ़ा मुआहदे किया कि हम जो ना पार्लियामेंट में बिल लेके आएंगे, हम फ़लाँ जगह बिल लेके आएंगे, हम इधर लेके हम उधर लेके आएंगे। तो जब बिल लेके आपने मुआहदे किया था, मुआहदे के मुताबिक आपने फ़ैसले करते रहो, तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। और रही बात दूसरी बात कि गवर्नमेंट को भी इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए रिजवी साहब को गिरफ़्तार करना चाहिए था कि इसका रिएक्शन आएगा। ज़ाहिर सी बात है, किसी ऐसी पार्टी के ख़िलाफ़ आप एक्शन ले रहे हैं कि उसके एक काल पे पूरा पाकिस्तान जाम हो सकता है। तो हमारे इदारों को भी पता होना चाहिए था कि इसका खिलाफ रिएक्शन आ सकता है।
تو ظاہر سی بات ریئیکشن آیا، پتہ نہیں قتل کے مقدمے بھی ان کے اوپر بنا دیا، کتنے مقدمے بنا دیا. اور دوسری بات میں واضح کر دوں کہ میں کوئی تحریک لبیک کا کارکن نہیں ہوں، لیکن ہمارے لیے سب سے بڑھ کر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس رسالت کے اوپر ہم جان بھی قربان کر سکتے ہیں. اور ہم گورنمنٹ آف پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنے جو معاہدے آپ نے ان لوگوں کے ساتھ کیا تو ان معاہدوں کے اوپر آپ عمل کریں. خواہ مخواہ میں پابندی لگانا اور یہ چیزیں کرنے یہ کسی ملک کو فائدہ نہیں دے سکتے ہیں. یہ اب ملک کو انتشار کی طرف لے جائیں گے. آپ ملک میں اللہ نہ کرے آپ خانہ جنگی چھیڑنا چاہتے ہیں جو آپ ایسے حرکتیں کر رہے ہیں، تو کوئی اور ایسے کہانی کرے تو پتہ نہیں آپ کیا سمجھیں گے، اللہ معاف کرے. اور دوسری بات ہمارے عدالتی نظام کے اوپر بھی افسوس ہوتا ہے. عدالتوں میں سب سے تیز کیس انہی کا ہوتا ہے جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے یا جو اسلام کے خلاف بولتے ہیں. تو تمام دوستوں سے میری گزارش ہے کہ یہ ویڈیو اتنا شیئر کرے کہ یہ تمام مسلمانوں تک پہنچ جائے اور ہر ایک مسلمان اپنے مسلک سے بالاتر ہو کر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سوچے. والسلام، آپ کا بھائی شبیر احمد.